We are here to discuss certain aspects related to the TSPSC Group 2. So the exam date is being announced, and August 7th and 8th would be the dates of examination. And it is also made clear that the government is going to increase the number of posts in addition to the existing ones. So as of now, we have around 150 days for the preparation, almost 5 months of preparation. So this 5 months of preparation can be made easier with the proper guidance, and so you are having enough time. So you are having time not only for the basic preparation, but also for the revision. Because without revision in competitive exams, we cannot get succeeded. The success in the competitive exams only comes from the revision only. So as many times as possible. So even if you are in the classroom, you are preparing something. Don't exclude in your daily schedules and in your daily timetables. Don't exclude the classroom timings. Because when you are spending at least 6 to 8 hours in the classroom, meaning you are preparing something. And in addition to that, after going home, you would be revising whatever that happened in the classroom. So keeping that in view, in addition to the 8 hours of classroom activity, you would be having the personal preparation and the revision of whatever you have done. So at this moment of time, at this point of time, you should blindly believe what faculty says. You cannot deviate from what the faculty are telling you. So just follow the classroom lectures given by the faculty and the notes given by them. So only if your preparation is based on the notes only, dictated by the faculty, you would be in a position to score at least 120 marks out of 150 in every paper. This is more than enough to make yourself present in the final list of rankers. So since you have enough time, your focus should be on the preparation, class attendance, then preparation and the revision, practice of tests. Every weekend you will be having the practice of tests. And this practice of tests will be based on the previous year questions. Why PYQs are important? The PYQs are important, previous year questions are important for two reasons. You can understand the trend of the examination, how the examiner is giving the questions, and second, you can understand the language of the questions. What is the terminology used in the question? So for these two reasons, you are supposed to follow the previous year question. And our test series is also based on this previous year question. So people will raise a doubt whether there are enough number of previous year questions or not. Though directly for the Telangana Public Service Commission, there may not be ample number of tests, ample number of previous year questions. Only one group 2 has been held after the separation of the state. But we are supposed to depend upon the previous year questions in the Andhra Pradesh state also. Both joint Andhra Pradesh as well as divided Andhra Pradesh, as well as at least 5 years of previous years of UPSC civil service exam. Because group 2 cannot be treated as a low standard examination. If you look at the recently conducted prelims exam for the group 2 in Andhra Pradesh, it is very, very beyond the high standard. So even UPSC civil service exam question papers, both CSAT as well as general studies, would be useful for you to understand the trend of the question analysis. So given this fundamental awareness about how we deal with it, so every day we will be having the classes, or at least 6 to 8 hours of classes will be there. In the weekends, you will be having the test series of the subjects that are being taught during the entire week. And we have our staff here, and every one of them is having ample and at least minimum 10 years of experience in teaching. And they teach both civil services group 1 as well as the group 2. And therefore, they know how to handle the subject, and they also know how to handle the test series, how to give the questions. Because they have capacity to understand the idea of the TSPS. Because in what way that the TSPS is giving the question, in what way that the UPSC is giving the question, they have the clear idea about this. So therefore, they are in a right position to tell you about how the question paper would be,
how the examination pattern will be. So use this opportunity and put in 100% of your effort, or at least 90% of your effort is adequate. If you put in 90% of your effort along with what the faculty is giving, that will help you to see yourself in the final ranking list. So I will request our faculty also to give suggestions about basic suggestions. After that, we have an interaction. Good morning. I am Dr. Srihari Kakarla. I am going to handle the geography, environment and disaster management portion, which was mentioned in our paper 1 general studies. So in this paper 1 general studies, geography, environmental issues, disaster management, all these 3 subjects, you may get roughly 40 plus questions. So getting 40 plus questions in one single subject or associated subject of geography is very great. And if you focus on other subjects also, you can easily score about 140 marks in general studies paper 1. So to score highest marks in general studies paper 1 of group 2 examination, we need the geography is having a lot of weightage. That's why we should not ignore the subject. Moreover, geography is such kind of subject. Geography syllabus is very voluminous, and still we are having lesser weightage comparatively. But we have to give adequate focus. If you understand geography, you can understand economy much better, society, economy, and all other subjects much better. Reason why it is generally advisable to introduce our preparation with the geography. In fact, that is called as mother of all sciences. With the understanding of geography, you not only fetch more marks in the general studies, you may also have ample scope of understanding more comprehensively the other subjects like economy. Coming to the way of asking questions in recent examinations from the geography portion, in the last Sunday, we also conducted a session for the Group 1 and Group 2 candidates here in the same campus. Before Sunday. At the same time, while I have been discussing and giving the some kind of awareness on the geography, at the same time I have told their Group 2 examination has been conducted. People are writing Group 2 examination at the same time, and at the same time in the classroom I told that now examination has been going on there in Andhra Pradesh. So you certainly the questions from Lakshadweep will be expected. I gave that statement there. As soon as completion of the question paper, the examination, I have seen the question paper. There the question on Lakshadweep. True statement question has been asked. Regarding the salinity, questions has been asked. So some students also came to me and asked, sir, how do you know that the same question has been there in the examination even before the completion of the examination? And some students also go extra mile and go more ahead, and they also ask me, sir, do you have any leakage of the paper? Are you involved in any kind of leakage kind of thing? So I used to say, it is not about the leakage. Even you or me or any other person can predict the questions which can be come in the upcoming examination. How can we do that? We can do with the help of everyday paper reading. So current affairs is the key for the understanding the mind of the examination. So the questions in the competitive examinations are never accident. It is incidental. It was very carefully designed by the examiner based on the contemporary issues. Based on that, we will predict the questions. That's why prediction, understanding the mindset of the examiner is one of the utmost important tasks you need to perform. Everyone will study. The same kind of resources are there in the market. The same kind of preparation students will do. Then why is only certain group of the students are getting success? That is because of their smartness of understanding the logic or the sense of the examiner. That is most important thing. I have gone through Bihar Public Service Commission, Odisha Public Service Commission, Andhra Pradesh. After understanding all this pattern, there was a drastic change in the Group 2 examination pattern also. That's why you need to give more focus on the conceptual understanding of the question rather than giving importance to the facts and figures. Earlier, the trend was understanding only the facts, only the figures. Based on that, if we read 1,000 questions, at least you may expect 20 questions in the examination. Now the trend is not like that. So even for Group 3 examinations also, the focus is more deeper and more comprehensive. That's why your facts has to be supported by the conceptual understanding.
In our upcoming classes, I will deal the world geography, Indian geography, Telangana geography, environmental issues, disaster management act 2005 more comprehensively, giving focus on the areas, giving more emphasis on the areas which are there in the news. That's why I used to always say my students that my probability, and I can assure you 80% of the questions will be replicated there in your examination from my class notes itself. How can I give such kind of very strong assurance? That is because of interlinking the things. Moreover, in geography, you have to do that. So that's why in our upcoming sessions, we have to do this kind of exercise so that though you are very fresher, maybe you are fresher or veteran or a senior aspirant, you will have more advantage compared to the other students. Alright. So we will commonly address your doubts. So once all the faculties will give their opinion and suggestions regarding your preparation, we will take up with us. Okay. Yes. Good morning, all of you. Good morning, KP sir and all other faculty members here. So, out of the whole Group 2 syllabus, Mottam Group 2 syllabus lo chuskunte, some important area which is the aspirants feel very, very difficult area. That is the area which I am dealing with. It is Indian economy, Telangana economy and developmental issues. Okay. Idi andariki kuda you feel like it is the most difficult of all the syllabus. Remember, it is not the difficult paper, rather it is a different paper. Anni humanities to polchukunte, it is something which requires more of conceptual understanding, analytical understanding, and at the same time, factual covering also. Okay, okappudu 2016 Group 2, 2016 Group 2 examination if you observe, that was more of economy ante pranalikalu pathakalu. Okay, if you read the planning and if you cover the schemes, then the whole economy would have been covered. But today's economy is not something of that sort. Today, the competitive examinations have become a different ballgame. The examiner is trying to give every single question in a statement-based form. Okka question lo 4 statements, 3 statements, 5 statements. Ante he is trying to ask 5 questions within 1 question. So that is how the competitive examination have changed in the contemporary times. And in order to address this particular year 2024, ee year examination ni manam andaram kuda address cheyalante daniki kevalam oka book, oka magazine, oka current affairs saripodu. It is a amalgamation of all the resources that are available in the market. Okay, market lo una prati asset ni, prati resource ni manam utilize cheskogalagam. And you being an aspirant, meeku different aspects to cover cheyalsi untundi. You should read, you alone should read history also, polity also, geography also, economy also, Telangana culture also, Telangana movement also, Udyama Charitranu kuda meer chadavali kabatti, meeru anni resources ni accumulate chesi gather cheyaleru kabatti, on all your behalf, we faculty members individually will be researching about all the contemporary issues. Anni current events ni kuda meekosam nenu research chesi, మీ 150 మార్కుల పేపర్లో కనీసం అంటే ఒక 130+ మనం స్కోర్ చేసే విధంగా మనం టార్గెట్ చేయాలి. అండ్ 150 మార్కులకు 150 మార్క్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్కోరింగ్ 130 అండ్ అబౌవ్, మీ గ్రూప్ 2 సెలెక్షన్ ని చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి కూడా ఆపలేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద key important role which is being played by economic subject in the upcoming Group 2 examination. So this subject in detail ga prati topic ni kuda, be it national income, be it growth and development, be it poverty and employment, be it taxation system, be it public finance, prati topic ni kuda detail ga current linkage cheskuntu we will be covering in the upcoming classes. And economic related evaina kuda meeku queries unte in the interaction I'll be addressing all your queries with regard to economic subject. So I'll speak less now, but in the interaction I think I'll be getting more queries. So I hand over to Polity Rohit sir to take over. Thank you. A very good morning all of you, and welcome all of you to all the faculties over here. So guys, what is the main motive of this seminar? Enti main motive? To learn about the different subjects. లేకపోతే గ్రూప్ 2 ని సాధించడానికి in order to crack this group 2 examination, what are the major hurdles అంటే సెట్ బ్యాక్, ఏదైనా obstacles గానీ ఏమున్నాయి ఏంటి, we are going to discuss that. And as the 2 other faculties dealt,
అంటే జాగ్రఫీ కానీ ఎకానమీ కానీ, ఇండియన్ జాగ్రఫీ, వరల్డ్ జాగ్రఫీ, తెలంగాణ జాగ్రఫీ, ఇండియన్ ఎకానమీ, తెలంగాణ ఎకానమీ ఉంటాయి. బట్ నా సబ్జెక్ట్ లో ఇండియన్ పాలిటీ. సమ్ టైమ్స్ స్టూడెంట్స్ విల్ ఆస్క్ సార్ తెలంగాణ పాలిటీ లేకపోతే ఏపీ పాలిటీ ఇట్లా ఉంటాయని అడుగుతారు. అంటే లైక్ ఇది ఎట్లుంటుంది అంటే సార్ ఇండియాలో గవర్నర్స్ రూల్ ఉంది కదా అన్నట్టు అడిగినట్టు. సో ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ని గవర్నర్స్ రూల్ గా ఎట్లయితే ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తారో కొంతమంది స్టూడెంట్స్, దెర్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ డిఫరెంట్ థింగ్స్, ఓన్లీ వన్ సబ్జెక్ట్ ఇండియన్ పాలిటీ. సో బేసికల్ గా ఫ్రమ్ ద పేపర్ టు దెర్ ఈస్ అ స్పెషల్ మెన్షన్ దట్ 50 మార్క్స్, ఆల్మోస్ట్ క్లియర్ గా 50 మార్క్స్ ఉంటాయి. బట్ వెన్ ఇట్ కంపేర్ టు అంటే ఇండైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్స్ ని మనం ఫోకస్ చేస్తే పేపర్ 1 లో రైట్స్ ఇష్యూస్, సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్, ఇందులో కూడా విల్ బి కవరింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద పాలిటీ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ద సొసైటీ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ సమ్ ఆఫ్ ద పాలిటీ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్. కొన్నిసార్లు సొసైటీని చూస్తే ఇట్ డజంట్ సీమ్ లైక్ దాట్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ డామినేషన్ ఆఫ్ పాలిటీ అన్నట్టు కనిపిస్తుంది. అంటే ఒక్కొక్కసారి ఆ క్లాసులు వినేటప్పుడు కూడా ఇది పాలిటీ ఆ సొసైటీ అనిపిస్తుంది. లాస్ట్ టైం కూడా మీరు చూస్తే 2016 లో తెలంగాణ స్టేట్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో గ్రూప్ 2 లో ఆల్మోస్ట్ 85+ ఆర్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ద పాలిటీ. మన ఏపీలో ఎగ్జామ్ జరిగిన తర్వాత కూడా అందరికీ దోకా ఇచ్చిన సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే సొసైటీ. ఎక్కడ చూసి అంటే పెద్ద పెద్ద బుక్స్, అంటే చాలా థిక్ బుక్స్ ఇవన్నీ చూసింది. ప్రాబ్లం ఏమొచ్చిందంటే సమ్ స్టూడెంట్ ఈవెన్ సెడ్ దట్ పాలిటీ నుంచి ఎక్కువ ఇచ్చారు అని చెప్పేసి, అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో ఆల్మోస్ట్ we can expect 70+ marks from our Indian polity. So the major things, so that is Telangana movement, economy and polity. These are the major important subjects to crack this TSPSC. Then as after that, ఇంకా అన్ని ఉన్నట్టు మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అని కూడా మనం కవర్ చేసుకుంటున్నాం. అయితే పాలిటీ వచ్చేసరికి the major question that students ask me, do I need to read all the articles? Do I need to read all the amendments? Do I need to read all the cases? అంటే అన్ని కేసెస్, అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏదో ఎక్కడో చిన్న చిన్న టాపిక్ లో నుంచి ఎవ్రీ కేస్ యూ విల్ బిల్డ్ దట్. ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే ఈవెన్ ద ఫ్యాకల్టీస్ వోంట్ రిమెంబర్ ఆల్ ద కేసెస్, ఆల్ ద ఆర్టికల్స్, ఆల్ ద షెడ్యూల్స్, ఎవ్రీథింగ్. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ దట్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అంటే ఫర్ సపోజ్ మనం ఒక కాన్సెప్ట్ చదివినప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ పార్లమెంట్, స్టేట్ లెజిస్లేచర్, ప్రెసిడెంట్, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ, ఒక టాపిక్ చదివేటప్పుడు సో దానికి రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్, దానికి రిలేటెడ్ చేంజెస్ అంటే అమెండ్మెంట్స్, దానికి రిలేటెడ్ కేసెస్, ఎనీథింగ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఎనీథింగ్ ఏదైనా చెప్పినప్పుడు, ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ వి లుక్ ఎట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, రీసెంట్ గా అనూప్ బన్వర్లాల్ కేస్ హ్యాస్ బికేమ్ సో మచ్ హైప్. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఎలక్షన్ కమిషన్ కి సంబంధించి ఒక కొలీజియం అనే కాన్సెప్ట్ ని తీసుకురావడం, ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ ని అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ అనే కేసులో దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయడం, లేకపోతే సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ కి సంబంధించి అంటే సుప్రియ చక్రవర్తి అనే కేసులో, అంటే ఇటువంటి థింగ్స్ కొన్ని హైలైట్ అయ్యాయి. ఫండమెంటల్ రైట్స్ చూస్తాం. సో దానికి జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం కి కనెక్షన్ షుడ్ బి అండర్స్టూడ్ బై ద స్టూడెంట్. ఎక్కడ కూడా జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం అనేది సపరేట్ గా డీల్ చేయదు. మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ చూస్తే ఒకసారి ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా, ఇంకొకసారి డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా. అంటే వాట్ డస్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అంటే అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే ఆ పాలిటీలో బేసికల్ గా మనం ఇమాజినేషన్స్ ఉండమంటాం, బట్ దేర్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్స్. సుప్రీం కోర్టు సృష్టించింది అట్లా బేసిక్ స్ట్రక్చర్, నీకు తెలియదు, నాకు తెలియదు, ఎవరికి తెలియదు, బట్ దట్ ఓన్లీ నోస్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్. సో ఇట్లాంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ విల్ మేక్ స్టూడెంట్స్ అ బిట్ కాంప్లికేటెడ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక టాపిక్ చూసుకునేటప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ కేస్ స్టడీస్, దానికి రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్, దానికి రిలేటెడ్ షెడ్యూల్స్, దానికి రిలేటెడ్ అమెండ్మెంట్స్ అండ్ సి దానికి రిలేటెడ్ కన్వెన్షన్స్. దీస్ డేస్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ మిస్సింగ్ దట్. మనం ఇప్పుడు లాస్ట్ కొన్ని ఎగ్జామ్స్ లో చూస్తూ ఉంటే కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ గురించి ఇచ్చి యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ లో అడిగారు. అండ్ ఆల్సో ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్. వెదర్ ఈజ్ ఇట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ఈజ్ ఇట్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అప్పుడప్పుడు యూపీఎస్సీ మెంబర్స్ ని రిమూవ్ చేస్తారు. వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఇస్ మిస్బిహేవియర్. Is this misbehavior defined in the constitution? లేకపోతే లీడర్ ఆఫ్ ద అపోజిషన్, is it mentioned in the constitution? Is it a statutory aspect or else is it a convention? అంటే స్టూడెంట్ కి ఫస్ట్ కన్వెన్షన్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. సో ఒక స్టాట్యుటరీ యాక్ట్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ యాక్ట్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. వన్స్ అపాన్ అ టైం నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కమిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ అ స్టాట్యుటరీ బాడీ. Later on it has become a constitutional body. అంటే ఇటువంటి కైండ్ ఆఫ్ ఇవల్యూషన్స్ ఉంటాయి. అంటే దీన్ని డీల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు గో విత్ ద బేసిక్స్.
అంటే వాట్ ఈస్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్, వాట్ ఈస్ ద కేసెస్ ఎక్సెట్రా, ఇవన్నీ కూడా డీల్ చేయాలి. సో ఎవరైతే ఇట్లాంటివి చూసుకుంటారో దెన్ ద పాలిటీ విల్ బి ఎ కేక్ వర్క్ ఫర్. సో సమ్ టైమ్స్ నేను చూస్తుంటాను అంటే అప్పట్లో సార్ గ్రూప్ 2 కి సివిల్ సర్వీసెస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడిగేవారు, లేకపోతే గ్రూప్స్ కి సివిల్ సర్వీసెస్, దానికి డెఫినేషన్ కూడా ఫిక్స్ గా చెప్పేవారు. ఏముంది, గ్రూప్స్ అంటే చాలా ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి, సివిల్స్ అంటే అనలైటికల్ ఉంటుంది. మీ లాస్ట్ 2-3 years ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ అయినా తీసుకోండి, డస్ ఇట్ కంటైన్ ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ అనాలిసిస్? ఉన్నాయా లేవా అనాలిసిస్? కొన్నిసార్లు చూస్తే అంటే ఈవెన్ యూపీఎస్సీ కంటే కూడా గ్రూప్ 2 వాళ్ళకి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. ఆఫ్ కోర్స్ ఎందుకంటే మీకు ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి. అక్కడ మహా అయితే మాక్సిమం ఒక 50 to 22 మార్క్స్ అటు ఇటు వస్తాయి అంటే నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. బట్ హియర్ ద వేరియేషన్ ఈజ్ మోర్. మీరు చదవాల్సిన డెప్త్నెస్ కూడా పెరుగుతుంది. సో రాదర్ దెన్ స్టికింగ్ ఓన్లీ ఆన్ టు ద కాన్సెప్ట్స్, లైక్ పదవిలో ఉన్నప్పుడు చనిపోయిన స్పీకర్స్, చనిపోయిన రాష్ట్రపతులు, చనిపోయిన ప్రధానమంత్రులు, మహిళా ప్రధానమంత్రులు, కొన్నిసార్లు ఇవి ఇంపార్టెంట్, కానీ ఓవర్ ఎంఫోసిస్ అవసరం లేదు వాటిపైన. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ దాట్ మచ్ డీపర్ ఫ్యాక్ట్స్. కొన్నిసార్లు కొన్ని థింగ్స్ అవసరం. ఫర్ సపోజ్ మేకింగ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ లో మహిళల గురించి ఎంతమంది ఉన్నారు రిపీటెడ్ గా అడిగారు ఈ క్వశ్చన్. ఈవెన్ ఏపీలో కూడా కొన్ని థింగ్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అనలైటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఆ శ్రీహరి సార్ సెడ్ అంటే ఏదైనా పేపర్ లీక్ చేస్తున్నా, లేకపోతే మీ దగ్గర ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా, మీకు చెప్పిన దాని నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అన్నట్టు. సో ఫ్యాకల్టీకి ఒక మంత్రం తెలియాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ద పల్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినర్ ఎగ్జాక్ట్ గా సిలబస్ కి స్టిక్ అవుతారు. దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ దట్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ ఆల్సో బి వెంట్ బియాండ్ ద సిలబస్. అంటే జస్ట్ దాని ప్రకారమే డిపెండ్ అయిపోయి మళ్ళీ ఆ బోర్డుని బ్లేమ్ చేసి ఎంత చేసినా వి డోంట్ గెట్ మచ్. సో ఏమడుగుతాం, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే మీరు కాదు, మీతో పాటు ఫ్యాకల్టీ కూడా రన్ చేయాలి. ముఖ్యంగా ఈ పాలిటీ ఎకానమీ ఫ్యాకల్టీస్ ఇంకా కష్టం. మీరు ఎంత అప్డేట్ చేస్తారో అంత మేము కూడా అప్డేట్ చేయాలి. ఏదో ఫర్ సపోజ్ రాత్రి 11:30 to 12 o'clock ఏదో న్యూస్ వస్తుంది, మేము అప్పటికి పడుకోవచ్చు, మళ్ళీ పొద్దున్నే క్లాస్కి వచ్చి అది అడుగుతాం. అంటే అది తెలియదు అనుకుంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ వేరే థింగ్ ఉంది. సో మీరెంత అప్డేట్ అవ్వాలో ద సేమ్ థింగ్ ద ఫ్యాకల్టీస్ షుడ్ ఆల్సో అప్డేట్. సో ఈ కరెంట్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్, ఈ స్టాటిక్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ రెండింటిని మెర్జ్ చేసి స్టూడెంట్ కి ఎక్కడ డిఫికల్టీస్ ఉంటాయి, స్టూడెంట్ కి ఎక్కడ ఈజీగా అర్థమవుతుంది, వీటన్నిటిని కోరిలేట్ చేసి ఇఫ్ వి కంప్లీట్ ద సేమ్ సబ్జెక్ట్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్. ఇంత చదివినా కూడా పాలిటీలో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే సిల్లీ మిస్టేక్స్. మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా చూడండి, అంటే ఒక ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ కౌంట్ ద నంబర్ ఆఫ్ సిల్లీ మిస్టేక్స్, ద నంబర్ ఆఫ్ సిల్లీ మిస్టేక్స్ ఆర్ మోర్ ఫ్రమ్ దిస్ సబ్జెక్ట్ పాలిటీ. ఎందుకంటే ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ కైండ్ ఆఫ్ క్యాచీ, అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుంది. ఎంత అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుందంటే సగం సెంటెన్స్ చూసేంత వరకు ఇది మనకు తెలుసు అనిపిస్తుంది, కానీ లాస్ట్కి ఇంకొకటి ఇస్తారు. అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇస్తారంటే, సో బిఫోర్ అపాయింటింగ్ ద గవర్నర్, సో ప్రెసిడెంట్ విల్ కన్సల్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద స్టేట్, కామబెట్టి అకార్డింగ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్. మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఎస్ గవర్నర్ అపాయింట్ చేసే ముందు చీఫ్ మినిస్టర్ ని కన్సల్ట్ కావాలి, మనకు ఆవేశం వస్తుంది. అంటే ఎస్ ఐ నో దిస్ క్వశ్చన్, ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ మనకు కనిపించదు, విల్ కీప్ ఇట్ అస్ ఎ రైట్. సో ఇట్లా అంటే అకార్డింగ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్, అకార్డింగ్ టు కన్వెన్షన్. వాట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు కన్వెన్షన్? సో వాట్ ఆర్ ద అమెండ్మెంట్ థింగ్స్? అంటే క్యాబినెట్ మినిస్టర్, ద వర్డ్ అంటే ద వర్డ్ క్యాబినెట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ సిన్స్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే ద ఎగ్జామినర్ వాంట్స్ టు నో దట్ yes you know that cabinet is mentioned in the constitution, but whether is it present since beginning or else is it added later? మీరు ఇప్పుడు చూస్తే స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, సో ఎప్పుడు రిటైర్ అవుతారు? 62 years, బట్ ప్రీవియస్లీ ఇట్ ఈస్ 60 నుంచి 62కి ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. హైకోర్టు కూడా 60 నుంచి 62కి ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ ప్రొసీజర్, ఎలా ఉంటుంది వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ ప్రొసీజర్? అంటే జనరల్ గా పార్లమెంట్ అందరు పార్టిసిపేట్ చేస్తారా లేదు? ప్రీవియస్లీ ఇట్స్ నాట్ దేర్. ఫస్ట్ ఇటువంటి ప్రొసీజర్ లేదు. మీరు ఇప్పుడు రాజ్యసభ రీసెంట్ గా క్రాస్ ఓటింగ్ మీరు చూస్తూ ఉండొచ్చు. ఏ స్టేట్ లో చూసారు క్రాస్ ఓటింగ్ రాజ్యసభ ఎలక్షన్స్ కి సంబంధించి? సో హిమాచల్ ప్రదేశ్. ఫస్ట్ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే రాజ్యసభ ఓపెన్ బ్యాలెటా సీక్రెట్ బ్యాలెట్? సో స్టార్టింగ్ లో ఇట్ ఈస్ అ సీక్రెట్ బ్యాలెట్, బట్ ఇన్ ద ఇయర్ 2003 దట్ వాస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అన్ ఓపెన్ బ్యాలెట్. ఇది చాలా మంది నోట్ చేసుకోండి. అదే సేమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ లో కూడా క్రాస్ ఓటింగ్ జరిగింది, మీరు అది కూడా చూడొచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ అ సీక్రెట్ బ్యాలెట్. సో తెలిసిపోదు. మళ్ళీ ఇంకొక పాయింట్, సార్ అంటే ఓపెన్ బ్యాలెట్ కదా, ఇక్కడ వీళ్ళు క్రాస్ ఓటింగ్ చేసేసారు కదా,
వై యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అంటే డైరెక్ట్ గా స్పీకర్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా యూజ్ చేయొచ్చు కదా. కానీ థింగ్ ఏంటంటే విప్ జారీ చేయడానికి లేదు. రాజ్యసభ ఎలక్షన్స్ కానీ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ కానీ విప్ జారీ చేయకూడదు. కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ డిస్క్వాలిఫైడ్ అకార్డింగ్ టు క్రాస్ ఓటింగ్. బట్ దే ఆర్ డిస్క్వాలిఫైడ్ ఎందుకంటే వాళ్ళని బడ్జెట్ సెషన్స్ కి రమ్మని చెప్పారు. బట్ దే డింట్ అటెండ్ ద బడ్జెట్ సెషన్. అంటే అప్పుడు విప్ జారీ చేస్తారు. అంటే మీకు విప్ అంటే ఏంటి? ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉందా, ఉంటే ఏ ఆర్టికల్, లేదా కన్వెన్షన్ ఎట్లా వచ్చింది. సో ఇవన్నీ మనం చూస్తాం. సో ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ యూ హ్యావ్ టు కవర్. ఓకే, ఇంకా చాలా చెప్పుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మనం సబ్జెక్ట్ లో చదువుతాం. అండ్ పాలిటీ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ, చాలా చాలా ఈజీ. ఎందుకంటే అలా మీకు ఈజీగా ఉండేటట్టు చెప్తాం. అండ్ సి పాలిటీలో జస్ట్ కాంపిటేటివ్ నాలెడ్జే కాదు, ఐఎమ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద స్పెషలైజేషన్ నాలెడ్జ్ విత్ రిగార్డ్ టు దిస్ సబ్జెక్ట్. 2 times MA పొలిటికల్ సైన్స్ లో I qualified JRF. Right now I'm a research scholar. ఆ MA పొలిటికల్ సైన్స్ లో అకాడమిక్ నాలెడ్జ్ అండ్ జనరల్ గా ఉండే జర్నలిస్టిక్ నాలెడ్జ్, అండ్ UPSC లో PSIR పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. ఇట్ ఈస్ మై ఆప్షనల్. I got 296 marks. It's a very good score in with regard to that subject. So అన్ని థింగ్స్ ని కలబోసుకొని I'll be teaching that subject polity for you so that it will be even more easy for you. Thank you. Myself, Saireshwar Rao. I'm going to deal Indian history. You people know that most of the people have an impression on history. This is more boring. Though it is a little bit boring, but it is more reliable subject. Because you will get around 60 marks in your GS1, paper 1 and the paper 2. So for 60 marks, we have to get around 55, more than 55. Is it really possible for us? Because once you get the 55 marks, then only we can expect a rank in the exam. Then what is the mantra to get around 55 marks? First of all, we have to stick to the basics. We people don't observe the syllabus lines. If you observe the syllabus line in paper 1, they mentioned history and cultural heritage of India. We people have a misnomer that we will read from ancient, medieval and modern. We may not more emphasize on the cultural heritage. Cultural heritage means art, architecture, music, paintings, sculpture and any historical sites. We may ignore these areas, but surprisingly, examiner will focus more on cultural heritage. So first of all, we have to go through the syllabus. Okay, and the next thing is, if you observe the group 2 paper, paper 2, you just observe the syllabus lines. In the syllabus lines, they clearly mentioned about the topics which are important. Let's say, for example, take modern India. In modern India, they explicitly mentioned about the Cornwallis, Wellesley, Dalhousie. So all the governor generals who worked in the British rule. So we have to find out the contribution of these governor generals. Okay, if you observe the Group 2 APPSC recently that was conducted, they asked questions on the governor generals. Are you getting my point or not? And if you clearly follow the syllabus lines, they highlighted about some freedom fighters, socio-religious reformers. But generally in UPSC or else in the group 1, they make a title, socio-religious reform movements. But whereas in group 2, they clearly highlighted Jyotirao Phule, Savitribai Phule, Ayyankali, Periyar, Narayan Guru, Gandhi. So when it comes to the freedom fighters, we have to know about their contribution, their papers, journals, organizations, their views. Sometimes they may give a statement, and whichever the following freedom fighter has given this statement. So whatever the personalities they have highlighted, we must be thorough about their information. First of all, focus on the syllabus. Once you focus on the syllabus, then the next question will come. Then what are the sources? With respect to the history, we have more and more sources in the market. So we people are so hurried in getting the more and more resources, and we make a PhD in that history.
if you make a PhD in history, you may not become a Group 2 officer. You may become a history scholar or else historian. Are you getting my point or not? So you have to be so judicious, so clear, and so selective in taking the resources. The second thing is you have to rely on notes, class notes. Class notes will cover all the areas. Then you may get it out. Sir, what is the difference between a standard textbook and the class notes? In class notes, they will highlight the most favorite areas for examiner. Then it will raise one more doubt. Sir, do they have any favorite subjects? Yes, of course. Just go through the previous year questions. You can get repeated questions on the Indus Valley. You can get repeated questions on Buddhism and Jainism. Sometimes they may focus on Buddha's life. In some other areas, they'll ask more questions on the Buddha's philosophy. They may ask the comparison between the Buddhist philosophy and the Jain philosophy. Go through medieval India. In medieval India, without Bhakti and Sufi movement, there is no question paper. It's not exaggeration. Even in the recently conducted Group 2 exam also, APPSC, they framed a question on Sufi movement. Are you getting my point or not? So within our syllabus, there are some repeated areas, favorite areas for the examiners. We have to identify that. So here, all the faculties, they will get the pulse of examiner. They will emphasize more on these areas. Okay, that is the advantage you will get. Then one standard book. Let's say, for example, for Group 2 and history, you can rely upon one class notes and the Telugu Academy textbooks. That's more than enough. Are you getting my point or not? So here, our job is not to just get the mediocre marks. So we have to get the best score in the exam. Otherwise, whatever the effort we are putting, that will be waste. So in our journey, we are going to explore all these things. Okay. And in the next forward, we are going to take some questions also. Okay. Whatever the doubts you have, you can freely ask. There is no hesitation at all. Thank you. Good morning to all of you. So, నా పేరు రాజేంద్ర శర్మ. నేను కరెంట్ అఫైర్స్ టీచ్ చేస్తాను ఇక్కడ మీకు. సో ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళే ముందు జనరల్ ఇష్యూస్ 2-3 చెప్తాను. ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ అడిగేవి. ఒకటి, లాస్ట్ ఇయర్ జరగాల్సిన ఎగ్జామినేషన్ ఇప్పుడు జరుగుతుంది. అప్పటి నుంచి ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళతో నేను పోటీ పడగలనా? ఫస్ట్ అంటే ఫ్రెష్గా ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళు, అప్పుడేదో అరకొరగా జరిగి ఎట్లాగో పోస్ట్పోన్ అవుతుంది అని చెప్పి మామూలుగా చదివిన వాళ్ళకు ఉండే డౌట్స్. సో ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్తో ప్రిపరేషన్ అయితే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసినా కూడా మీరు క్రాక్ చేయవచ్చు. ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్తో ప్రిపరేషన్ కావడం అంటే ఏంటి? సో మీరు కరెంట్ ఇష్యూస్ తోటి ప్రిపేర్ కావడం. యాక్చువల్గా మనకు ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించి సిలబస్లో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్, రీజనల్ అని ఇచ్చినాడు. సో దీని అర్థం స్పోర్ట్స్ అడగరని కాదు, స్పోర్ట్స్ కూడా అడుగుతారు 1-2 క్వశ్చన్స్. సరే, అదంతా మనం సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అవుతాం. కానీ సైంటిఫిక్గా ప్రిపేర్ కావడం అంటే ఈ రోజు కానీ మీరు పొద్దున్న పేపర్ చూసింటుంటే ఒకటి వార్త చూసుంటారు, ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఒకరు రిజైన్ చేసినారు. ఒకప్పుడు ఏంది, అదొక్కటి రాసుకుంటే సరిపోయేది, ఆయన పేరు ఏంది అని. ఇప్పుడు అట్లా కాదు. ఎలక్షన్ కమిషన్ రాజు చేస్తుంటే ఆయన ఎవరికి ఇస్తాడు దాన్ని. ఓకే, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆర్టికల్స్ ఎక్కడ వరకు ఉన్నాయి, మరి పాలిటిక్స్ సార్ చెప్తాడు కదా అవన్నీ మీకెందుకు అని అంటే ఆ కరెంట్ ఓరియంటేషన్ తోనే ప్రిపేర్ కావాలి. ఆ టైం లేదు కాబట్టి యూ నీడ్ టు కమ్ టు ద ఇన్స్టిట్యూట్. సో కంపల్సరీగా ఇన్స్టిట్యూట్ సపోర్ట్ మీకు అక్కడ అవసరం అవుతుంది. ఒకప్పుడు క్వశ్చన్స్ స్టాక్ అంతే, ఇట్లాగే ఉండేది. ఇది ఈవెంట్ జరిగితే ఈవెంట్దే క్వశ్చన్. ఇప్పుడు అట్లా కాదు. ఎన్ని చదవాలంటే దాని నుంచి మీరు గతంలో ఎవరైనా రాజీనామా చేసినారా, కరెక్ట్ గా కోడ్ రావడానికి 2-3 రోజుల ముందు ఎవరైనా రాజీనామా చేసినారా, ఇప్పుడు ఎన్నికలు ఒక్కరితో సరిపోతారు. ఎన్ని యాంగిల్స్ అంటే అన్ని యాంగిల్స్ మనము చూడాల్సి వస్తుంది. సో ఇవన్నీ చూడడానికి బయట ఉండి మీకు టైం అనేది సరిపోదు. సో కంపల్సరీగా యూ నీడ్ టు అటెండ్ ద క్లాసెస్ వెరీ రెగ్యులర్లీ. సో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఎందుకు ఫ్యాకల్టీస్ చెప్పినవి వస్తున్నాయి అని అంటే ఈ ఓరియంటేషన్ అనేది అర్థమైంది కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ఇదొకటి. ఓకే, పాయింట్ నెంబర్. చాలా మంది అడిగేది అనమాట, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే నేను సక్సెస్ అవుతానా లేదా. ఇంకా రెండో క్వశ్చన్ మామూలుగా ఎక్కువ అడుగుతా ఉన్నది,
పోస్టులు పెరుగుతాయా పెరగవా, పెరిగితే ఎన్ని పెరుగుతాయని. నేనేం చెప్తానంటే నీకు కావాల్సింది ఒకటే కదా, పెరిగితే ఎన్ని పెరగకుంటే ఎన్ని. పెరిగినా పెరగకుండా ఎన్ని కావాలి నీకు? ఒకటే జాబ్ కావాలా. దానికోసం నువ్వు పోటీ పడు. వేరే జాబ్ల గురించి మనకు ఒక ఇష్యూ అనేది. సో ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఓకే, మనకు పేపర్ 1లో కరెంట్ అఫైర్స్ని పేర్కొన్నారు. బట్ ఇది కేవలం పేపర్ 1లో ఆ ఇచ్చిన ఏరియాస్ మాత్రమే కాకుండా పేపర్ 2లో పేర్కొన్న పాలిటీకి, సొసైటీకి రిలేట్ చేసుకుని చదవాలి. సో ఒక హర్టీ ట్రైబ్ అనే వార్తల్లోకి వచ్చిందంటే సొసైటీలో వీళ్ళ గురించి ఎట్లా క్వశ్చన్ అడుగుతారు, లేదా ఇప్పుడు చెప్పిన ఎలక్షన్ కమిషన్ వచ్చిందంటే ఏ విధంగా పాలిటీలో క్వశ్చన్ అడుగుతారు. నిన్నటికి నిన్న మనకు ఢిల్లీలో అగ్రికల్చర్ సంబంధించి ఒక అడ్వాన్స్డ్ డేటా సిస్టమ్ని నిన్న లాంచ్ చేసినారు. ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ గురించి చాలా అడుగుతారు. ఇప్పటిదాకా భారతదేశంలో సైంటిఫిక్గా అగ్రికల్చర్ని సైంటిఫిక్ డేటా ఏర్పాటు చేసేది లేనే లేదు. ఢిల్లీలో నిన్న ఏర్పాటు చేశారు. అంతకన్నా ముందు చిన్నది హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసినారు. భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా మనకు ఈ డేటాను ఏ జిల్లాలు సేకరించారంటే ఖమ్మం జిల్లా సేకరించినారు. సో అది రీజనల్ కింద చదువుతావా లేకపోతే అగ్రికల్చర్ కింద చదువుతావా ఇంకొక సంబంధం లేదు, మార్పు వచ్చిందా లేదా. సో ఇప్పుడు నేను ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ అని చెప్పినాను అని అంటే అదొక్క దాంతో ఆగితే సరిపోదు. సో ఎక్కడి దాకా వెళ్ళాలా? మనకు సుభాష్ చంద్రబోస్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసినారు ఢిల్లీలో. ఈ విగ్రహానికి సంబంధించిన రాయి ఎక్కడి నుంచి తీసుకుపోయినారు? ఖమ్మం నుంచి. ఇక ఖమ్మం గురించి మాట్లాడుతుంటే ఖమ్మమే ఉంటుంది కదా, ఓకే, ఖమ్మం నుంచి తీసుకెళ్లారు. ఇట్లా కూడా అడుగుతారంటే అడుగుతారు. ఒక్కసారి ఒక అంశం వచ్చింది అని అంటే దాన్ని నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ప్రతి పాయింట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఫోకస్ చేస్తున్నాడు. ఇంకొకటి కూడా చెప్తా, ఇప్పుడు మనకు ఎలక్షన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఇస్తున్నాడు, ఇంట్లో నుంచి ఓటు వేయవచ్చు. ఎంత ఏజ్ వరకు పెంచినాడు ఇప్పుడు? 80 అంటే మీరు నిన్న ఉన్న పేపర్ చదవాలని అర్థం, రైట్? సో 85కు పెంచినాడు. ఇప్పుడు 85 ఉంటే తప్ప అయ్యాడు. అసలు మొట్టమొదలు ఈ టెస్ట్ అనేది మనకు ఖమ్మంలో జరిగింది. ప్రయోగాత్మకంగా ఎక్కడ జరిగింది? ఖమ్మం జిల్లా. అంటే జాతీయ స్థాయిలో ఇంపార్టెన్స్ ఉండేవి మన రీజనల్ ఏం జరుగుతున్నాయి, ఇట్లా ప్రతి పాయింట్ ఫోకస్ చేసి ఇస్తా ఉన్నాడు. ఆయా అంశాలకు సంబంధించి మనం ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ వచ్చింది కాబట్టి అగ్రికల్చర్ సంబంధించిన ఎకానమీలో ఎలాంటివన్నీ జరుగుతాయి. సరిగ్గా కూర్చొని 3 నెలలు పేపర్ చదివి పేపర్లో కనపడిన దానికి స్టాక్ అంశాలు కానీ ఆ ఎకానమీ రిలేటెడ్ టాపిక్స్, జాగ్రఫీ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ కానీ చదివితే 3 నెలల్లో సిలబస్ అంతా పూర్తి చేయొచ్చు. అది మీరుగా చేసుకోవడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి యూ నీడ్ టు అటెండ్ ద సెషన్స్. ఇక్కడ జరగబోయే క్లాసులు అన్ని కూడా అదే ఓరియంటేషన్ తో జరుగుతుంటాయి. సో అందుకోసం అని చెప్పి మీరు సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలనుకుంటున్నా. అండ్ మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఓకే సొసైటీ సార్ మాట్లాడిన తర్వాత నేను అడ్రస్ చేస్తాను. రైట్, థ్యాంక్ యూ. Good morning to all. So this is Naresh Burla. So I am dealing with society subject. సొసైటీ సబ్జెక్ట్ అనేది తెలంగాణలో ఎప్పుడు కూడా న్యూ సబ్జెక్ట్ అనే చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా 2015లోనే ఇది మనకు టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్స్లో సబ్జెక్ట్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పటికీ ఇప్పటివరకు గ్రూప్ 2 అనేది ఒకసారి మనకు జరిగింది. ఈ సిలబస్ వచ్చిన తర్వాత 2016లో మాత్రమే మనం గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్లో సొసైటీ సబ్జెక్ట్ను ఫేస్ చేసాం. దాని తర్వాత మనకి సొసైటీ సబ్జెక్ట్ మీద అంటే గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్ అనేటువంటిది జరగలేదు. అయితే సొసైటీ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది న్యూ సబ్జెక్టే. 2016 గ్రూప్ 2 ఒక్కసారి ప్రీవియస్ పేపర్ మీరు ఒక్కసారి అందులో సబ్జెక్ట్ సొసైటీ సబ్జెక్ట్ సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూడండి. 50 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. 50 క్వశ్చన్స్ 50 మార్క్స్ మన సబ్జెక్టు. అందులో 42 క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా జనరల్గా ఇచ్చాడు. అంటే సింపుల్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సొసైటీ సబ్జెక్ట్ మీద కంబైనింగ్ లేకపోయినా 42 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ 8 క్వశ్చన్స్ అనేటువంటి వెరీ టఫ్ అండ్ సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఎందుకు అంటే సిలబస్లో న్యూ సబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఎగ్జామ్ ఆ సబ్జెక్ట్ మీద జనరల్గా ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఒక ట్రెండ్ అనేటువంటిది ఉంది. కానీ దాని తర్వాత మనకు టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళు తెలంగాణలో కండక్ట్ చేసినటువంటి ఇతర ఎగ్జామ్స్లో మనకు సిడిపిఓ ఎగ్జామ్ కానీ ఈఓ ఎగ్జామ్ కానీ ఓకేనా, సో ఇతర కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనకు సొసైటీ సబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది జనరల్గా ఉంది. సో రీసెంట్గా మన గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ 2 times జరిగింది, అందులో కూడా మనకు సొసైటీ సబ్జెక్ట్ ఉంది. తర్వాత ఏపీలో రీసెంట్గా గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్ జరిగింది, వాళ్ళకి న్యూ సబ్జెక్టు జనరల్గా ఇస్తారనుకున్నారు కానీ వెరీ టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో కాబట్టి సొసైటీ సబ్జెక్ట్ మీద ఎగ్జామ్స్ అనేటువంటివి జరిగాయి. మార్కెట్లో నంబర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అనేటువంటిది అందుబాటులో ఉంది. కానీ
ఇప్పుడు సొసైటీ సబ్జెక్ట్ మీద వచ్చే క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్ చేయాలి అంటే మనకు తెలిసినటువంటి బుక్స్ మాత్రం సరిపోదు. ఎందుకంటే సో ఖచ్చితంగా యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఓన్ నోట్స్ కంపల్సరిగా సొసైటీ సబ్జెక్ట్. మిగతా సబ్జెక్ట్స్ కూడా అంతే, ఇంతకుముందు మన ఫ్యాకల్టీస్ కూడా అదే చెప్పారు. ఓన్ నోట్స్ అనేటువంటి ప్రిపేర్ చేసుకోవడం అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్. ఓకేనా, యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్ ఓన్లీ. సో ఎక్కువ చూసినా కూడా మనకు ఏదైనా కూడా ఫ్యాకల్టీని పీడిఎఫ్లు అడగడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది. పీడిఎఫ్ అడగడం కానీ ఏదైనా బుక్స్ను రెఫరెన్స్గా తీసుకొని ఫాలో అవ్వడం కానీ అది జనరల్గా ఉన్నటువంటిది. కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మీరు ఈ మధ్య కాలంలో గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్, మన తెలంగాణ గురించి మాట్లాడుకుంటే టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ 2 times కండక్ట్ చేసిన ఎగ్జామ్ పేపర్ చూడండి ఒక్కసారి. ప్రిలిమ్స్ అంటే అంతకుముందు ఉన్నటువంటి 2011లో జరిగిన గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ పేపర్ చూడండి, 2023లో జరిగినటువంటి ప్రిలిమ్స్ పేపర్ చూడండి, ఎంత తేడా వచ్చింది. అవునా? సో 150 మార్క్స్ ప్రిలిమ్స్ పేపర్లో మనకి కట్ ఆఫ్ అనేది 90 ఉండేది ఒకప్పుడు, రిజర్వేషన్ లేకుండా డైరెక్ట్ 90 ఉండేది, 90 ఏవో వచ్చిన వాళ్ళకి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ పేపర్లో మనకి 70 రావడమే కష్టం అవుతుంది, ఎందుకంటే అంత టఫెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు. సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇవ్వడం జరుగుతుంది? చాలా మంది ఏమంటారంటే ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అని చెప్పేసి చాలా మంది ఒకటి ఎస్కేప్ అవుతుంటారు. ఏం లేదు, సింపుల్గా అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్. లేదంటే ఎగ్జామినర్ తన యొక్క దాన్ని ఏమంటారు తెలుగులో పైశాచిక ఆనందం చూపించాడు, అభ్యర్థులను ఇబ్బంది పెట్టాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. సో గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 లాంటి ఎగ్జామ్స్ అంటే ఓకే. గ్రూప్ 4 లాంటి ఎగ్జామ్లో కూడా మీరు పేపర్ 2 చూడండి, అర్థమెటిక్ రీజనింగ్. సో మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ అయి కూడా చేయలేని వాళ్ళు ఉన్నారు. సో విషయం ఏంటి అంటే ఒక్కటే, అక్రాస్ ఇండియా ఆల్ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఇంక్లూడింగ్ యూపీఎస్సీ పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థుల యొక్క సంఖ్యను తగ్గించాలనుకుంటుంది. అదొకటి అర్థం చేసుకోవాలి. దానికి కారణం ఏంటంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల సంఖ్య అనేది రాను తగ్గుతూ ఉంటుంది. దానివల్ల మనకు పోటీ పరీక్షలు ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే చాలా కష్టపడాలి అనేది ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే పోటీలో నిలబడతారు. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా 1-2 సంవత్సరాలు డ్రాప్ అయిపోవాలి. ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఉండకూడదు, 6-7 సంవత్సరాలు ఇదే ఫీల్డ్లో ఉండకూడదు. ఆ విధంగా ఉంటే ఏమవుతుంది, మనం ఎటు సైడ్ వెళ్ళలేము, ప్రైవేట్ సెక్టార్ వెళ్ళలేము, బిజినెస్ వైపు వెళ్ళలేము, ఇటు గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో నిలబడలేదు. అందుకనే సో ఎగ్జామ్ ఆ రకంగా ఉంది. సొసైటీ సబ్జెక్ట్లో మీకు 5 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ 5 యూనిట్స్లో ఈచ్ యూనిట్ నుండి 10 మార్క్స్ ఉన్నాయి. అయితే పేరుకే 5 యూనిట్స్, కానీ మీరు సిలబస్ ఒక్కసారి ఓవర్వ్యూ చేసుకొని దాని ఒక రకంగా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటే అది సింపుల్గా చెప్పాలంటే 5 యూనిట్స్లో కూడా సేమ్ టాపికే ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఉమెన్. ఓకే, సో మీకు ఉమెన్ అనేది విమెన్ ఫస్ట్ యూనిట్లో కూడా ఉంది. ఓకే, దెన్ సెకండ్ యూనిట్లో కూడా వైలెన్స్ అగెనిస్ట్ విమెన్ అని చెప్పేసి ఉందా. దెన్ థర్డ్ యూనిట్ సోషల్ మూమెంట్స్లో కూడా ఉమెన్ మూమెంట్స్ ఉంది. దెన్ ఫోర్త్ యూనిట్ తెలంగాణ సోషల్ ఇష్యూస్లో కూడా మనకు ఉమెన్ సంబంధించినటువంటి జోగిని దేవదాసి వ్యవస్థ ఉంది. ఓకే, తర్వాత తెలంగాణలో బాలికలు గర్ల్ చైల్డ్ గురించి ఉంది. తర్వాత లాస్ట్ మనకు 5th యూనిట్ వచ్చేసి వెల్ఫేర్ మెకానిజం ఇచ్చారు, అందులో కూడా ఉమెన్ వెల్ఫేర్ ఉంది. చూసారా? కాబట్టి మీరు 5 యూనిట్స్లో కాకుండా ఒక టాపిక్ మీద ఇచ్చినప్పుడు దాని నుంచి సమగ్రమైన నోట్స్ రాసుకోండి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఉమెన్ అనే టాపిక్ తీసుకోండి. ఉమెన్ అనే టాపిక్ తీసుకుంటే దానిపైన మీరు 50 కాకుండా 25 పేజెస్ నోట్స్ రాసుకోవచ్చు బ్రహ్మాండంగా. కంటెంట్తో పాటుగా కాన్సెప్ట్తో పాటుగా అప్డేటెడ్ రాసుకోవాలి మెయిన్గా. ఓకేనా? ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉమెన్ వచ్చినప్పుడు వేద పీరియడ్లో ఉమెన్ యొక్క స్టేటస్ ఏ విధంగా ఉంది. ఓకే, తర్వాత ఇతిహాస పీరియడ్లో ఉమెన్ యొక్క స్టేటస్ ఎలా ఉంది అని చదువుతాం. తర్వాత హిందూ రిలీజియన్లో ఉమెన్ స్టేటస్, ముస్లిం రిలీజియన్లో ఉమెన్ స్టేటస్, అదేవిధంగా క్రిస్టియన్ రిలీజియన్లో ఉమెన్ స్టేటస్, ఇవన్నీ చదువుతూ తర్వాత మోడర్న్ ఏరియాకి వచ్చేస్తాం. వచ్చిన తర్వాత ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఏమున్నాయి ఉమెన్స్ మీద అవన్నీ మనం చూడాలి. ఓకే, సో మీ అందరికీ తెలుసు ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే అంటే మనం ఏమని చెప్తాం, రీసెంట్గా ఎస్టర్డే మనకు ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే March 8th. ఓకేనా? సో ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే అనేది 1911లో మనకు జరిగినటువంటి ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా దాన్ని డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. సో అప్పటి నుంచి మనకు ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్ కాన్ఫరెన్స్ అనేటువంటివి జరుగుతూ ఉన్నాయి ఉమెన్ రైట్స్ గురించి. సో అదేవిధంగా వాట్ అబౌట్ నేషనల్ ఉమెన్స్ డే
Which day celebrate National Women's Day? February 13th. Okay na? February 13th no మనం నేషనల్ ఉమెన్స్ డే అంటాం. What is the importance? February 13th. What is the important February 13th? Why we celebrate National Women's Day? That is Sarojini Naidu. Okay na? So India first women governor in India, Sarojini Naidu. Okay? So తన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ కూడా. సో తన యొక్క జయంతిని పురస్కరించుకొని మనము ఈ February 13th నేషనల్ ఉమెన్స్ డేగా జరుపుకుంటున్నాం. ఓకే, దాని తర్వాత ఇక్కడ ఈ ఉమెన్ కి సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలను కూడా మనం చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. సో రీసెంట్ గా మనకు 15 లో తీసుకుంటే పాలసీస్ ఉంటాయి. అందులో మనకు ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ లోక్సభ అండ్ అసెంబ్లీకి సంబంధించినటువంటి ఒక అమెండ్మెంట్ అనేది వచ్చింది కదా. ఏ అమెండ్మెంట్ అది? 106th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ అనేటువంటిది రావడం జరిగింది. సో దాన్ని మనం నారీ శక్తి వందన్ అధినియము అని చెప్పేసి అంటున్నాం 2023లో. ఓకే రైట్. సో ఈ రకంగా తీసుకుంటే మనకు ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ అనేటువంటిది సో ప్రజెంట్ లోక్సభలో ఎంత ఉంది? ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ అనేటువంటిది లోక్సభలో ఎంత ఉంది ప్రజెంట్? 17th లోక్సభ 78 ఉమెన్ ఎంపీస్ ఉన్నారు లోక్సభలో. అంటే అరౌండ్ 15%, అంటే 14 వస్తుంది, అరౌండ్ 15% ఉంటుంది. ఓకేనా? తర్వాత ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఏ స్టేట్ అసెంబ్లీలో ఎక్కువగా ఉంది? వెరీ గుడ్, వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంది. అది ప్రీవియస్ మనకి ఎగ్జామ్లో కూడా అడగడం అనేటువంటిది జరిగింది. అర్థమవుతుందా? సో మనకు ఇప్పటి వరకు 17 లోక్సభలో ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఫస్ట్ టైం 10% క్రాస్ అయింది 15th లోక్సభలోని. 10% క్రాస్ అయింది 15th లోక్సభలోని. దాన్ని రీసెంట్ గా ఏపీ ఎగ్జామ్ లో అడిగారు. ఏపీ గ్రూప్ 2 ప్రిలిమ్స్ లో సొసైటీలో భాగంగా దాన్ని అడిగారు. సో 15th లోక్సభ 17th లోక్సభ దాని గురించి ఇచ్చారు. సో ఇండియాలో మనకు ఇండిపెండెంట్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చినప్పటి నుంచి దాదాపుగా మనకు ఒక 70 సంవత్సరాల వరకు ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది 10% క్రాస్ అవ్వడమే చాలా కష్టమైంది. అయితే ఇండియాలో ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఇచ్చారు? ఈ మనకు అసెంబ్లీలో కానీ లోక్సభలో కానీ ఎప్పుడు ఇచ్చారు చెప్పండి? ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఇవ్వడం జరిగింది? అప్పుడు ట్రై చేశారు. ఓకేనా? ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది లోక్సభలో అసెంబ్లీలో రావాలి అని చెప్పేసి 1996లో 81 కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. బట్ అది కాలేదు, పాస్ అవ్వలేదు. తర్వాత అనేక సార్లు చేసుకుంటూ వచ్చారు. రీసెంట్ గా చేసింటే 128 కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అది పాస్ అయింది. 108, 106 కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ అయిపోయింది. కానీ ఇండియాలో ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది మనకు బ్రిటిష్ వారి కాలంలోనే ఇవ్వబడింది. ఓకే, 1935 ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యాక్ట్ ఆల్. సో ఆ యాక్ట్ ద్వారానే మనకు ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. అలాంటి ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ బ్రిటిష్ వారి కాలంలోనే తీసుకున్నప్పుడు సో మనకు ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది తీసుకోకపోవడానికి అనేక కారణాలు అనేటువంటి ఉంది. సో ఆ రోజు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ బేస్ చేసుకొని దాన్ని తీసుకోలేదు. అయితే ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ గురించి మన కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో డిస్కషన్ జరిగినప్పుడే అప్పుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు. ఆ స్టేట్మెంట్ కూడా రీసెంట్ గా మనకు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ లో అడిగారు, ఏపీ గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్ లో. అది ఏ బుక్ చూసినా కూడా రెఫర్ చేసినా కూడా కనిపించలేదు. ఎందుకంటే అది ఈ ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ సంబంధించిన సందర్భం వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అనేటువంటిది హైలైట్ కావడం జరిగింది. సో ఈ రకంగా మీరు ఓన్ నోట్స్ అనేటువంటిది ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సో ముఖ్యంగా అయితే సొసైటీ సబ్జెక్ట్ మాత్రం ఆ విధంగానే చేసుకోండి. ఓకేనా? రైట్. ఈ విధంగా మనకు తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ సంబంధించినటువంటి దానిలో నారీ శక్తి వందన్ అధినియమం అని చెప్పేసి దాన్ని అన్నాం. సో దీనివల్ల లోక్సభలో కానీ అసెంబ్లీలో కానీ 1/3 సీట్స్ అనేటువంటివి ఉమెన్ కి రిజర్వ్ అవుతాయి. దానిలో మళ్ళీ మనం సోషల్ జస్టిస్ అనేది తీసుకున్నాం. అనగా సో ఎస్సీ, షెడ్యూల్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ లో కూడా 1/3 ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా తీసుకుంటే మనకు 28 స్టేట్స్ అసెంబ్లీలో మరియు లోక్సభలో మరియు ఢిల్లీ యూనియన్ టెరిటరీలో కూడా తీసుకున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఒక 2 స్టేట్స్ లో మాత్రము మరియు ఒక యూనియన్ టెరిటరీలో మాత్రము ఈ ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ సంబంధించిన కొంత చేంజెస్ ఉంటుంది. అదేంటంటే పంజాబ్ అండ్ హర్యానా. పంజాబ్ అండ్ హర్యానాలో కేవలం మనకు షెడ్యూల్డ్ కులాలలో మాత్రమే ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. 1/3 సీట్స్ రిజర్వ్ చేయబడతాయి. షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఉండదు. ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలుసు పంజాబ్ అండ్ హర్యానా మరియు ఢిల్లీ. సో ఈ మూడింట్లో కూడా మనకు ఎస్టీ
పాపులేషన్ అనేటువంటిది లేదా ట్రైబ్స్ అనేటువంటిది గుర్తించలేదు. అర్థమవుతుందా? సో ఆ రకంగా మనము ఒక టాపిక్ అనేటువంటిది మనం చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. రీసెంట్ గా ఉమెన్ సంబంధించినటువంటి ఒక స్కీమ్స్ అనేటువంటి చాలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడ్డాయి. ఉమెన్ సంబంధించినటువంటి స్కీమ్స్. డ్రోన్ దీదీ స్కీమ్ అని చెప్పేసి ఒకటి వచ్చింది, చూసారా? డ్రోన్ దీదీ స్కీమ్ అని చెప్పేసి ఇది సో భారతదేశంలో ముఖ్యంగా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ను పెంచడం కోసము మనకు ఏవైతే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయో సో ఆ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి మహిళా సంఘాలను గుర్తించి ఈ డ్రోన్స్ అనేటువంటి వాళ్ళకి ఉపయోగించడం, అంటే వాళ్ళ ద్వారానే సో దీన్ని మార్కెటింగ్ చేయాలి అని చెప్పేసి భావిస్తున్నారు. ఇలా ఒక టాపిక్ తీసుకుంటే దానికి సంబంధించినవి 5 యూనిట్స్ లో మీకు వస్తాయి. ఆ 5 యూనిట్స్ కావాల్సినటువంటి సమగ్రమైన సమాచారం ఒక్క దగ్గరనే మీరు దాన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నట్లయితే, మీరు కనుక ఓన్ నోట్స్ తయారు చేసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు. అంతేకాకుండా ఏదైనా కూడా కంప్లీట్ గా అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనకి. ఓకే, సో ఉమెన్ మనకు ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్ కాన్ఫరెన్స్ ఉంటాయి, దాంతో పాటుగా మనకి అనేక రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ అనేది చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఒక ఉమెన్ అనే టాపిక్ తీసుకుని ఇవన్నీ చెప్తున్నాను మీకు. గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ అని చెప్పేసి ఉంది. 2023 గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ లో ఇండియా యొక్క ర్యాంకింగ్ ఎంత? 127. అర్థమవుతుందా? సో ఆ రకంగా మనకు ఈ రిపోర్ట్స్ అన్నిటిని కూడా మనం బేస్ చేసుకోవాలి. తర్వాత హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ సంబంధించినటువంటి కూడా ఉమెన్స్ దాంట్లో భాగంగా మనం చదువుతాం. సో ఇప్పుడు మనకు ఇండియాలో హైయెస్ట్ గా హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అనేటువంటిది ఏ ఏరియాలో జరుగుతుంది, ఏ టౌన్ లో ఐడెంటిఫై చేశారు? డిస్ట్రిక్ట్ గా తీసుకున్నా, టౌన్ తీసుకున్నా, మానవ అక్రమ రవాణా అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఎక్కడ జరుగుతుంది? సో ముంబై. సెకండ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ఇండియా హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అనేటువంటిది హైయెస్ట్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అనేటువంటి జరుగుతున్నటువంటి సెకండ్ డిస్ట్రిక్ట్ గా ఇండియాలో దేన్ని ఐడెంటిఫై చేశారు? సో ఎన్సీఆర్బి అనేటువంటిది మనకు రిపోర్ట్ ఇస్తుంది ఎవ్రీ ఇయర్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని నేను చెప్తున్నాను. సో అది మన తెలంగాణలోని మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్. ఓకేనా? చూసారా, మన తెలంగాణలోని మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ లోనే హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అనేటువంటిది ఎక్కువ అవుతుందట. ఇండియాలోనే దీన్ని సెకండ్ డిస్ట్రిక్ట్ గా మనకు పేర్కొనడం అనేటువంటి జరిగింది. ఇలా మీరు ఒక టాపిక్ సంబంధించి తీసుకుంటే ఎన్నో అంశాలను మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. సో కంటెంట్ ఇంపార్టెంట్, దాంతో పాటుగా అప్డేటెడ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. ఓకేనా? దానికి సంబంధించిన రీసెంట్ కి సంబంధించిన ఏవైనా అవి స్కీమ్స్ కావచ్చు, అవి పాలసీస్ కావచ్చు, అవి ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు, అవి యాక్ట్స్ కావచ్చు, అవి అమెండ్మెంట్స్ కావచ్చు. తర్వాత ఇంకొకటి ఇక్కడ మరీ కొంచెం డెప్త్కి వెళ్తున్నారు. సో అక్రాస్ ఇండియానే కాకుండా స్టేట్ వైడ్ గా కూడా అడుగుతున్నారు. మన తెలంగాణ స్టేట్ గురించి అడుగుతారు అనుకోకూడదు. అదర్ స్టేట్స్ లో కూడా మనకు ఈ ట్రైబ్స్ గురించి అడగొచ్చు, ఉమెన్స్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ గురించి అడగొచ్చు, ఏవైనా అడిగేటువంటి అవకాశం అనేటువంటి ఉంటుంది. సో అలానే మీరు ఇంకో టాపిక్ తీసుకుంటే ట్రైబ్ అనేటువంటి ఒక టాపిక్ తీసుకుంటే కూడా, ట్రైబ్స్ అనే టాపిక్ తీసుకుంటే మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి మళ్ళీ 5th యూనిట్ వరకు కూడా ఇవి వస్తాయి. ఓకేనా? ఇందులో మీరు ట్రైబల్ మూవ్మెంట్స్ అనేటువంటిది ఉంది చూడండి, సోషల్ మూవ్మెంట్స్ లో భాగంగా. ఈ ట్రైబల్ మూవ్మెంట్స్ అనేటువంటిది చాలా మంది ఏం చదువుతారంటే బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ పీరియడ్ లో జరిగినటువంటి ట్రైబల్ మూవ్మెంట్స్ మాత్రమే చదువుకొని తర్వాత వాటిని అప్డేట్ చేసుకోవాలి. అలా కాదు, ఈ మధ్య కాలంలో రీసెంట్ గా జరుగుతున్నటువంటి ట్రైబల్ మూవ్మెంట్స్ కూడా తీసుకోవాలి. సో ఎగ్జాంపుల్, నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ లో జరుగుతున్నటువంటి కొన్ని మూవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అందులో ట్రైబ్స్ సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, వాటన్నిటిని కూడా మనం చదవాలి. అదేవిధంగా వెల్ఫేర్ మెకానిజం లో తీసుకుంటే ట్రైబల్ పాలసీస్ అనేటువంటివి మనకు రావడం జరుగుతుంది. సో ఆ ట్రైబల్ పాలసీ రీసెంట్ గా మనకు ఒక మోడీ గవర్నమెంట్ November 15th సో రీసెంట్ గా మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ November 15th ఒక PVTG పర్టికులర్లీ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ సంబంధించినటువంటి ఒక స్కీమ్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఏంటంటే జనజాతి ఆదివాసి, ప్రధానమంత్రి జనజాతి ఆదివాసి అని చెప్పేసి ఒక స్కీమ్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఓకేనా? సో ఇండియాలో ప్రజెంట్ మొత్తం ఎన్ని ట్రైబ్స్ ఉన్నట్టు, ఎన్ని ట్రైబ్స్ ను గుర్తించారు ఇండియాలో టోటల్ గా ట్రైబ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఈ ట్రైబ్స్ ను రికగ్నైజ్ చేసేది ఎవరు? రికగ్నైజ్ చేసేటువంటి అథారిటీ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఉంటుంది. దాని మీద పార్లమెంట్ కి అమెండ్మెంట్ చేసేటువంటి అధికారం ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రజెంట్ అయితే 730, కొత్తగా ఇంకొన్ని కూడా యాడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇప్పటి వరకు అయితే 730 అయితే అఫీషియల్ గా మనకు ఉన్నటువంటి. ఇందులో హైయెస్ట్ ట్రైబ్స్ ఉన్నటువంటి స్టేట్ ఏది అంటే ఒడిశా. ఓకేనా? హైయెస్ట్ ట్రైబ్స్ ఉన్నటువంటి స్టేట్ ఏదంటే ఒడిశా. సో మొత్తం మనకు 730 ట్రైబ్స్ లో మన ఇండియాలో ఎన్ని ట్రైబ్స్, మన తెలంగాణలో ఎన్ని ట్రైబ్స్ ఉన్నాయి? మన తెలంగాణలో మొత్తం ఎన్ని
ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ను గుర్తించారు. ట్రైబల్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ అన్నా నేను. షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ మన తెలంగాణ స్టేట్ లో మొత్తం షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 32. ఓకే, ఏపీలో 34 ఉన్నాయి. సో మన తెలంగాణలో 32 అనేటువంటి ఉన్నాయి. ఇంకో 2 గుర్తించాలి అనేటువంటి ప్రపోజల్ పంపారు, అది రాదు. సో పీవీటీజీ వస్తాయి, పర్టికులర్లీ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ అంటారు. సో పర్టికులర్లీ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ అంటే వెరీ బ్యాక్వర్డ్ సోషల్ ట్రైబ్స్ అన్నారు. వెరీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్. సోషల్ ట్రైబ్స్ లోనే మనకు వెరీ బ్యాక్వర్డ్, ఎకనామికల్లీ వెరీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ని మనము పీవీటీజీ అని చెప్పేసి అంటాం. సో ఇవి మొత్తంగా 75 అనేటువంటివి ఉన్నాయి. ఈ 75 గురించి మనకు రీసెంట్ గా సో ప్రధానమంత్రి జనజాతి ఆదివాసీ అని చెప్పేసి తీసుకురావడం జరిగింది. నవంబర్ 15 బిర్సా ముండాకు సంబంధించినటువంటి జయంతి సందర్భంగా అది తీసుకొచ్చారు. దానిపైన ఒక 11,000 crores అనేటువంటిది కేటాయించడం అనేటువంటి జరిగింది. ఓకేనా? సో ఈ రకంగా ఏ టాపిక్ తీసుకున్నా అప్డేట్ చేసి చదవాల్సినటువంటి అవసరం అత్యంత అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే సో రీసెంట్ గా మీకు జరిగిన ఏపీ ఎగ్జామ్ కానీ అంతకుముందు జరిగినటువంటి మన గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ లో సొసైటీ మీద వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి సో ఓన్లీ కంటెంట్ బేస్ చేసుకుంటాయి. అంటే మ్యారేజ్ అంటే ఏంటి, కిన్షిప్ అంటే ఏంటి, ఓకేనా, దాంతో పాటుగా క్యాస్ట్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ మనకున్నటువంటి కంటెంట్ నేర్చుకొని మనం వెళ్తే మాత్రమే మనం సక్సెస్ కాదు. ఖచ్చితంగా దానికి 60% క్వశ్చన్స్ మనకు లేటెస్ట్ అప్డేటెడ్ క్వశ్చన్స్ మనకు అడగడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. క్యాస్ట్ కు సంబంధించినటువంటి దానిలో కూడా రీసెంట్ గా మనకు కొన్ని షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్లను షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ గా గుర్తించారు. సో వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనము కలెక్ట్ చేసుకొని ఉండాలి. సో ఈ రకంగా సో నేను మీకు సొసైటీ సబ్జెక్ట్ ను టీచ్ చేసేటప్పుడు సబ్జెక్ట్ లో ఉన్న కంటెంట్ తో పాటుగా కంప్లీట్ గా అప్డేట్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఏదైనా కూడా యాజ్ ఆన్ క్లాస్ జరిగే నాటికి ఆ టాపిక్ మీద మీకు అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ని బేస్ చేసుకొని మీకు ఈ ఏరియా నుంచి ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అని చెప్తాను. సో అంతేకాకుండా టాపిక్ వైజ్ లో కూడా మీకు క్వశ్చన్స్ సార్ ఆల్రెడీ చెప్పారు. సో టాపిక్ వైజ్ లో కూడా మీకు టెస్ట్లు అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో దానికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని కరెంట్ ఇష్యూస్ దృష్టిలో పెట్టుకొని సొసైటీ సబ్జెక్ట్ మీద అవన్నీ కూడా మనం ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. సో వాటి మీద కూడా మీకు టెస్ట్లు అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో మొత్తంగా తీసుకుంటే సిలబస్ ను 100% కంప్లీట్ చేసుకుని అప్డేటెడ్ తో ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్ గా మనం చెప్పుకోవడం అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇలా ఏది తీసుకున్నా అదే. ఇంకోటి మ్యారేజ్ అనే టాపిక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అన్నప్పుడు మనకు హిందూ రిలీజియన్ లో మ్యారేజ్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది. సో సొసైటీ అంటే సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటారు. ఇందులో మెయిన్ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏది అంటే ఫ్యామిలీ. ఫ్యామిలీకి బేసిక్ ఏది అంటే మ్యారేజ్. ఓకేనా? సో ఆ మ్యారేజ్ కి సంబంధించినటువంటి సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పైన వెరీ ఇంపార్టెన్స్ అనేటువంటిది ఉంది ఇండియన్ సొసైటీలో. ఎందుకంటే ఇండియన్ సొసైటీలో మ్యారేజ్ అనేటువంటిది మేడ్ ఇన్ హెవెన్ అంటారు. ఓకేనా? సో ఇది దీన్ని మనం ఒక డివోషనల్ గా దీన్ని తీసుకుంటాం. సో 2 persons మధ్య జరిగేటువంటిది కాకుండా సో మ్యారేజ్ అంటే యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఏ సోషల్ అగ్రిమెంట్ అంటాం. సోషల్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ఉమెన్ అండ్ మెన్. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో బిట్వీన్ మెన్ అండ్ మెన్ అని కూడా వస్తుంది, బిట్వీన్ ఉమెన్ అండ్ ఉమెన్ కూడా రావాలనేటువంటి సేమ్ సెక్స్ సంబంధించినటువంటి మ్యారేజ్, సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ అనేది కూడా సో దాన్ని లీగల్ చేయాలి అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారు. సుప్రీంకోర్టు కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాను అడిగింది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దాన్ని సింపుల్ గా రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇండియన్ సొసైటీ ఈజ్ ఎ ట్రెడిషనల్ సొసైటీ. ఈ ట్రెడిషనల్ సొసైటీలో ఫ్యామిలీ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వెరీ స్ట్రాంగ్. దానికి కారణం ఏంటంటే బేసిక్ మ్యారేజ్ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో మ్యారేజ్ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కనుక మనం డిస్టర్బ్ చేస్తే సో మొత్తం సొసైటీకి సంబంధించిన చాలా ఇష్యూస్ అనేటువంటివి వస్తాయి. కాబట్టి సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ అనే దానికి లీగల్గా మనం అవకాశం ఇవ్వలేము అని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో ఇందులో హిందూ రిలీజియన్ లో ఒక సిస్టమ్, తర్వాత ఇంకా మనం తీసుకుంటే ఇస్లామిక్ రిలీజియన్ లో ఒక రకంగా ఉంటుంది మ్యారేజ్ సిస్టమ్, అదేవిధంగా క్రిస్టియన్ రిలీజియన్ లో ఒక రకంగా మనకు ఉంటుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి రిలీజియన్ బేస్డ్ గా సివిల్ లాస్ అనేటువంటివి కూడా మనకు ఉన్నాయి. హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ 1955, షరియా యాక్ట్ 1937, క్రిస్టియన్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ 1872 అని చెప్పేసి ఎవరికి వాళ్ళకు ఉంది. అయితే రీసెంట్ గా ఈ మ్యారేజ్ కి సంబంధించి కానీ డివోర్స్ కి సంబంధించినటువంటి విషయాలలో ఒకే కామన్ సివిల్ కోడ్ ఉండాలి అనేటువంటిది మన ఇండియాలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రాజెక్ట్. సో దాన్ని రీసెంట్ గా మనకు ఉత్తరాఖండ్ అనేటువంటి స్టేట్ కామన్ సివిల్ కోడ్ కి సంబంధించినటువంటి తీసుకురావడం జరిగింది. దాన్ని చట్టం చేశారు. సో ఇప్పుడు ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్ అంటే ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఓన్లీ 1 స్టేట్, ఫస్ట్ స్టేట్ ఉత్తరాఖండ్. ఎందుకంటే గోవాలో మనకి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. అది బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ నుంచి కూడా పోర్చుగీస్ వాళ్ళ యొక్క హయాంలోనే అది మనకు నెటోరియన్ కోడ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క హయాంలోనే జరుగుతుంది. సో ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ సో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ లేదా కామన్ సివిల్ కోడ్ తీసుకున్న ఫస్ట్ స్టేట్ ఏదంటే ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పవచ్చు. ఓకేనా? రైట్. సో ఇలా మ్యారేజ్ కి సంబంధించిన రీసెంట్ గా కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ అనేటువంటివి కూడా మనకు చేయడం జరిగింది. సో రీసెంట్ గా కొన్ని సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ అనేటువంటివి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మ్యారేజ్ కి సంబంధించినటువంటి వాటి విషయంలో. ఈ రకంగా మనకు
ఒక దీన్ని ఏమంటారు 360 డిగ్రీలో బేస్ గా మన సొసైటీ సబ్జెక్ట్ ను మనం చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. టోటల్ గా మనకు ఉన్నటువంటి 5 యూనిట్స్ కానీ సో క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడే నోట్స్ ను ప్రిపేర్ చేసుకోండి. మీరు కూడా ఏదైనా కరెంట్ ఇష్యూస్ కూడా ఏదైనా ఎక్కడైనా చదివినప్పుడు ఇది సొసైటీ సబ్జెక్టు, ఇది పాలిటీకి రిలేటెడ్ గా ఉంది, ఇది జియోగ్రఫీకి రిలేటెడ్ గా ఉంది అని చెప్పేసి మీరు ఆ నోట్స్ ను తయారు చేసుకునే విధంగా ఉండాలి. సో ఇంకా ఒకటే చెప్పదలుచుకుంది. సో టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ 2 సంబంధించిన ఎగ్జామ్ డేట్స్ ఇచ్చారు, 5 మంత్స్ ఇచ్చారు. సో అద్భుతమైనటువంటి టైం, మరీ ఎక్కువ కాకుండా మరీ తక్కువ కాకుండా సరిపోయే విధంగా ఇచ్చారు. ఈ ఉన్న టైంను 100% మీరు యూటిలైజ్ చేసుకుంటే సో చాలా బాగుంటుంది. దాంతో పాటుగా పోస్టులు అనేవి యాడ్ అవుతాయి, దాని గురించి నథింగ్ టు వరీ. యాడ్ అయినా యాడ్ కాకపోయినా మీరు చదవాల్సిందే. దాని తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ గురించి మాత్రం ఆలోచించకండి. ఎందుకంటే ఈ నోటిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ చాలా టైం తీసుకుంటారు. సో అంతేకాకుండా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా ఈ నోటిఫికేషన్స్ అన్ని కూడా ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఫిల్అప్ చేయాలని ఉంది కాబట్టి సో మనకు రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ కూడా చాలా తొందరగా అయిపోయేటట్టుగా ఉంది. కాబట్టి సో మీరు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారా, ఇంతకుముందు స్టార్ట్ చేస్తున్నారా, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారా అనేది కాకుండా ప్రజెంట్ ట్రెండ్కి తగ్గట్టుగా మీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సో ప్రజెంట్ ట్రెండ్ ఏంటిది అనేటువంటిది ఒక్కసారి ఆలోచించండి. సో ఏదో చదువుతున్నామని కాకుండా ట్రెండ్కి తగ్గట్టుగా చదవండి. చదివేటప్పుడు కొంచెం కష్టమైనా కూడా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని చదువుకోండి. ఒక్కసారి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నామంటే మీకు రివిజన్ టైంలో ఎక్కువ యూస్ఫుల్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. మీరు ప్రిపేర్ చేసుకున్న నోట్స్ అనేటువంటిది ఇంకా కూడా ఎక్కువ మీకు ఎఫెక్టివ్ గా మీరు గుర్తుంచుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అది సైంటిఫిక్ కూడా మనం చెప్తాం. మనం రాసినటువంటి మన హ్యాండ్ నోట్స్ అనేటువంటిది మనకు ఎక్కువగా ఈజీగా ఉంటుంది చదవడానికి కానీ రివిజన్ చేసుకోవడానికి కానీ. ఓకే, సో ఇది ఈ సబ్జెక్ట్ మీద మీరు క్లాస్లో ఏ డౌట్స్ అడిగినా కూడా ఓకేనా, అది మెయిన్గా మనం కంటెంట్ మొత్తం కూడా అకాడమిక్ బుక్స్ నుంచే తీసుకొని చెప్తాం. అసలు మీకు నేను అంతకుముందు ఒకసారి కూడా మీతో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు చెప్పాను. సో మనకు కంటెంట్కి సంబంధించినవన్నీ కూడా అకాడమిక్ బుక్స్నే తీసుకుంటాం. పీజీ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి సోషియాలజీ బుక్స్ నుంచి మనకు కంటెంట్ అనేది తీసుకుంటారు. ఇక అప్డేటెడ్ అంతా కూడా రీసెంట్గా మనకు రిపోర్ట్స్ కానీ మ్యాగజైన్స్ నుంచి కానీ వాటి నుంచి కలెక్ట్ చేసుకొని మీకు యాడ్ చేసి చెప్పడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్. My name is Shankar Reddy, Senior Faculty of Arithmetic and Reasoning. Sir, Arithmetic విభాగంలో మెంటల్ ఎబిలిటీ పార్ట్ మనకి ప్రిలిమినరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కీలకం, అది మీకు తెలిసిందే. కాకపోతే రీసెంట్గా జరిగిన ఏపీ గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్స్ పరిశీలిస్తే కొద్దిగా వే ఆఫ్ అప్రోచ్ అనేది కొద్దిగా మార్చుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. ఏదో పాత పద్ధతిలో అవుట్డేటెడ్ కాకుండా అప్డేటెడ్ మెథడ్స్లో మనం బేసిక్స్ నుంచి తరువుగా ఫాలో అవుతే డెఫినెట్గా మనం ప్రతి క్వశ్చన్ ఈజీగా ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దానికి తగ్గట్టుగానే మన ఇక్కడ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ కూడా ఇక్కడ తయారు చేయడం జరిగింది. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తే అన్ని మార్క్స్ మనం తెచ్చుకోవడానికి వీలయ్యే విధంగా ఆ కాంటెంట్ని స్ప్లిట్ విభజించి మీకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ కొద్దిగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఈ మెంటల్ ఎబిలిటీ విభాగంలో. 10th క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కొంత గ్యాప్ ఉండి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ నాన్ మ్యాథ్స్ అనే పదం పక్కన పెడితే ప్రిలిమినరీలో ఈజీగా మనం క్వాలిఫై అవ్వడానికి ముఖ్యమైన భాగం అనుకుంటాను. అది సరే, ఎవరి టాపిక్ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టే, కానీ కొద్దిగా టేబుల్స్, స్క్వేర్స్, క్యూబ్స్ కొద్దిగా ఎక్కాల బుక్ ఒకటి కొనుక్కుంటాను. టేబుల్స్ అవి రాకుండానే గ్రూప్ 2 ఆఫీసర్ కావాలి, గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ కావాలని కలలు కంటూ ఉంటాను. సరే, ఇవి బేసిక్ మెథడ్స్ అయితే మనకి ఇప్పుడు రీసెంట్గా జరిగిన ఎగ్జామ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాటిని అంటే దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్ని క్రోడీకరిస్తూ మీకు టాపిక్ వైజ్ ఇన్డెప్త్గా ప్రాక్టికల్ ఓరియంటేషన్లో ఇక్కడ మీకు టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది. అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి. కాబట్టి మెంటల్ ఎబిలిటీ విభాగంలో క్వశ్చన్ మిస్ అవ్వకుండా ఇక్కడ టీచ్ చేయడమే ఇక్కడ ప్రధాన ఉద్దేశం. లాస్ట్ టైం గ్రూప్ 1లో కూడా 23 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. యాజ్ అన్నీ కూడా మన ఈ సంవత్సరం నుంచి అన్ని క్వశ్చన్స్ చేసి వచ్చాయి. కాకపోతే రీసెంట్గా జరిగిన ఏపీ గ్రూప్ 2 పేపర్లోనే ఆడుకున్నారు. అది ఈవెన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ కూడా 5 నుంచి 6 క్వశ్చన్ కూడా చేయలేదు అంటే ఇన్ ద సెన్స్ మన ప్రిపరేషన్ విధానం అలా ఉంది. ఏదో 4 మెథడ్స్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకుని పోతే అవే వస్తాయి చేద్దామని అనుకుంటే కాదు.
ఫస్ట్ కాంటెంట్ మీద మన గ్రిప్ ఉంటే అటు ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అయినా మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. మన బేసిక్స్ మీదనే అవగాహన లేకుండా ప్రతిదీ మనది కావాలనుకుంటే ఆశ ఉంటుంది. ఆశకు కూడా కొన్ని ఏముంటాయి, కొలమానాలు ఉంటాయి. సో మరి వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన ప్రిపరేషన్ విధానం కొనసాగించినట్లయితే మిగతా విభాగాలతో పోస్తే మంచి స్కోరింగ్ సెషన్ ఇది. సరే, ఆ విభాగాలకు సంబంధించి మిమ్మల్ని పర్ఫెక్ట్ పరిపూర్ణం చేయడానికి ఇక్కడ నేను రెడీగా ఉంటాను. అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ మెథడ్స్లో ఏ విధంగా అడుగుతున్నారు క్వశ్చనింగ్ ఎలా ఉంది, వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ ఎలా ఉంది, మనం ఆన్సర్ ఎలా చేయాలి, ఆ టాపిక్స్ని మనం కరెంట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ కొలమానంలో వాటిని చెప్పుకుంటూ మిమ్మల్ని అక్కడ అడిగే 22 క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేయించడమే ప్రధాన ఉద్దేశం. ఇక్కడ టాపిక్స్ అన్ని చెప్పడం మనకి బోర్డు లేదు, ఏం లేదు. మినిమం బేసిక్స్ మీద అవగాహన మీరు పెంచుకుంటే కొద్దిగా ఫాస్ట్నెస్ పెరుగుతుంది. మనకి ఏ టేబుల్స్ రాకుండా, స్క్వేర్లు క్యూబ్స్ రాకుండా, ఆంగ్ల అక్షరమాల్లో ఈ ఎడమ వైపు నుంచి కుడి వైపు నుంచి అవి ఏంటని తెలియకుండా మనకి ఫ్రీగా పొందాలంటే ఏది కూడా కావు. మినిమం కష్టపడాలి. ఈ టాపిక్ మీద మీరు ఎంత కష్టపడితే అంత ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఆలోచన ధోరణి పెరుగుతుంది. అందుకే దీన్ని ఏమంటారు, మెంటల్ ఎబిలిటీ అంటారు, మానసిక సామర్థ్య పరీక్ష. ఒక క్వశ్చన్ ఎలా ఆలోచించాలి అనేది తెలిపేది ఇక మెంటల్ ఎబిలిటీ పార్ట్. కాబట్టి ఇక్కడ ఆలోచించే విధానం తెలుపుతూ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రిలిమినరీలో క్వాలిఫై కావడానికి ఇది ఎంత దోహదపడుతుందో కూడా మనకు తెలుపుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ జరిగే క్లాసెస్ మీరు రెగ్యులర్గా అప్రోచ్ అవ్వగలిగితే ఐ కెన్ అష్యూర్ దట్ నాకున్న అనుభవం ప్రకారం ఇప్పుడు జరిగే ఎగ్జామ్స్ అన్నింటిని క్రోడీకరిస్తూ ప్రజెంట్ ట్రెండ్లో ఏ విధంగా అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్, వాటిని మనం ఎలా చేయాలి, బేసిక్ మెథడ్స్ నుంచి ముందుకు పోతూ మీలో పూర్తి కాన్ఫిడెన్స్ తెప్పించే విధంగా డీల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం టాపిక్స్ని స్విచ్ చేసి ఇక్కడ చెప్పడం అనేది పాసిబుల్ కాదు. కాబట్టి దాదాపు 23 సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నాం. దాని గురించి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. రండి, కలిసి సాధించాం. వచ్చిన 22-23 క్వశ్చన్ కూడా మిస్ కాకూడదు. ఓకే, ఇంకేమైనా సలహాలు సార్ వాళ్ళు ఇస్తారు, తీసుకోండి. సో ఇప్పుడు సార్ వాళ్ళు అందరూ చెప్పినట్టు మన రెగ్యులర్ క్లాసెస్ అనేవి రేపటి నుంచి స్టార్ట్ అవబోతున్నాయి. స్టార్టింగ్ విత్ జియోగ్రఫీ, పాలిటీ అండ్ హిస్టరీ రేపటి నుంచి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఎవ్రీ వీకెండ్ వచ్చి వీక్లో అయిన సిలబస్ పైన టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎవ్రీ సండే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఏ సిలబస్ అయితే ఫినిష్ అయిందో ఆ కాంపోనెంట్ వరకు ఎవ్రీ సండే ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్స్ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కానీ క్వైరీస్ కానీ ఉంటే యూ క్యాన్ క్లియర్ ఇట్ అవుట్ విత్ అవైలబుల్ ఫ్యాకల్టీస్ అండ్ విల్ సీ యూ టుమారో విత్ ఆర్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? టైమింగ్స్ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు మీకు. ప్రాబబ్లీ హాఫ్ డే ఉంటాయి, 3 క్లాసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు త్రూ వాట్సాప్ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు ఏ టైంలో ఉంటాయని. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే సార్ వాళ్ళని అడిగి క్లారిఫై చేసుకోండి. లైక్ వీ కెన్ ఈ స్ట్రక్చర్ కింద చెప్తారండి, అది మాకు ఐడియా ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్, రెఫరెన్స్ బుక్స్ రిలేటెడ్, ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్, ఇలా ఏమైనా ఉంటే యూ కెన్ కమ్ ఫార్వర్డ్. ఇప్పుడు ఎవరైతే మీకు మాట్లాడారో వీళ్ళందరూ అదే సబ్జెక్ట్ టేకప్ చేస్తారు. దీనిలో అయితే మార్పులు చెప్తూ సారీ తెలంగాణ మూవ్మెంట్ కి ఒక 2-3 ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారు. ఎవరు అనేది కన్ఫర్మ్ చేస్తారు. సో అది కూడా మీకు కమింగ్ వీక్ లో క్లారిటీ ఇస్తారు. తెలంగాణ మూవ్మెంట్ ఎవరు, ఎందుకంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఉంది కాబట్టి లైక్ బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీతోనే మీకు క్లాసెస్ అనేది చెప్పించాలనే ఉద్దేశం ఆర్గనైజేషన్ కి. ఆల్రైట్.